है उस बारे सानू की सेध दे रहे ने। मैं प्रिंसीपल साहब नूं कहांगा कि आज वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर बार की तरह मैं चेयरमैन साहब का मशहूर हाँ कि जिन्हों ने बड़ी खूबसूरत तरीके दे नाल इस सारे कंसैप्ट की संकल्प की आप जी अगे भूमिका रखी है। और काम बड़ा ही सुखला हो जाता है जदों सारी आउटलाइन वाह दी जाए। जदों असी गल डाइंग इन ब्लिस की करते हैं, जीवत मरो मरो फुन जीवो पुनर्प जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रिहा लिव सोई। भगत कबीर जी दी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर उन्हां दे वारक पन्ना 1104 दे उत्ते मारू राग दे अंदर शब्द है जिस दियां ये लाइनां ने कभी जीवत मरो मरो फुन जीवो पुनरुप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रिहा लिव सोई। जिस दी क्योंकि परमात्मा सुन अवस्था दे विच है, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। वो जिहड़ी उसकी सुन अवस्था है, जिहड़ी सरगुण निर्गुण तो अतीत है, जिस दी उस विच लिव लग जाती है, जिहड़ा उस विच टिक जाता है, वो फिर इस संसार वालों इस शरीर वालों मर जाता है। मरण तो भाव की है, जिवें मृतक देह है, उन्हों नहीं पता कि खाना की है, उन्हों नहीं पता कि उस उत्ते कोई कपड़ा पहने है कि नहीं, चादर देती है कि नहीं। वो इन्हां सारियां वालों अतीत है, भाव उस नूं इस दी सुरत नहीं। ते जड़ा देह विच रहिंदियां होइयां विदेह हो जाए, शरीर तो है पर शरीर तो उस दियां जड़ियां शरीर दियां लोड़ां ने, जड़ियां शरीर दियां खाशां ने, जड़ियां शरीर दे नाल जुड़ियां होइयां गल्लां ने, उन्हां तो वो मुक्त हो गया। उन ओदे वल्लों उस शरीर वल्लों उसने अपने आप नूं मुक्त कर लिया है। वो जिवें असी अपने जीवन की जेकर एनालिसिस करिए तां साडा तां हर वेले जड़ा मन है वो शरीर दे नाल ही जुड़िया होया, शरीर दियां गल्लां नाल, शरीर दियां लोड़ां नाल ही जुड़िया होया। क्योंकि जदों असी शरीर की गल करते हाँ तां शरीर दे विच जिन्नियां भी ओदियां लोड़ां ने, असी उस शरीर उत्ते ही हमेशा उस दे विच खुबे होने आ। जिवें बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंधह नित पारच, माधवे। साडा की है कि हर वेले खान पीन बारे साडे मन दे विच संशय उठदे रहंदे ने। असी शरीर दे जड़ियां लोड़ां ने उन्हां दे उत्ते ही हर वेले जुड़े रहने आ। जिवें कहा जाता है कि मनुख खान पान परन पोखन संग ओद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। परन यानी कि पेट भरन, पोखन कपड़े पहनन। हुण हर वेले जरा एनालाइज करिए, रोटी खा रहे हुन्ने आ ते हाले अखीरली ग्राई मूँह च हुंदी है। जे सवेरे खा रहे आ ते शाम वास्ते की बनाना है, जे रात नूं खा रहे आ ते सवेरे की बनाना है। मतलब साडे दिमाग दे विच यही चलदा रहिंदा है। पोखन अज ये पहनिया, ए ते लोकां ने वेख लिया ना बई कल भी अद्धी आई ड्रैस सी, अज भी आई ड्रैस है।
मैं पहली पार्टी ते होया, उन्होंने एली ड्रैस वेख ली, वो नवी ड्रैस पानी है। बदी साडे मन दे विच हमेशा भरन भोखन संग ओध बिहानी सारी साडी उम्र इस दे विच लंघ जाती है। जय जगदीश की गत नहीं जानी, ओ परमात्मा जगत दा ईश्वर, उस दी गत ओदे निरंकार दी गल साडे मन दे विच नहीं आउंदी। सो लोड़ है जदों तक इस संसार दी बिरती तो अपना मन हटांदे नहीं, निरंकार वाल जुड़ेगा किवें? सानू इतिहास दे विच ये गल मिलदी है, लोग हैरान हुंदे सन कि ये किहो जे किहड़ी मिट्टी दे बने हुए लोग ने। गुरदास नंगल दी गढ़ी दे विच घेरे विच घत्ते होए बंदा सिंह बहादुर दे उहदे साथी ने महीनियां बद्धी खादा ही कुछ नहीं, कई दिनों तो भुखे भाने, पर जिहड़े उन्हां दे आदर्श ने उन्हां तो डोले नहीं। सारे पासे घेरा घत्तिया होया है। आनंदपुर दी पंजवीं लड़ाई दी गल कर लईए, गुरदास नंगल दी गल कर लईए, छोटा घल्लूघारा वड्डा घल्लूघारा दी गल कर लईए, मीर मन्नू दी जेल विच उन्हां बीबियां दी गल कर लईए, जिन्हां ने खन्नी खन्नी रोटी दे उत्ते गुजारा कीता, जिन्हां नूं सारा दिन चक्की पीण तो बाद एक चप्पा रोटी मिलती है जिस विच किन्ना मिट्टी ते रेत भी मिलाई हुई है, पर शाम नूं जिस वेले रहरास करदियां ने ते अरदास करदियां, दाता दिन सुख दा बतीत होया, रैन आई आ अपने भाने अंदर सुख दी बतीत कराउणी। सुनन वाले कंब जांदे सन कि इन्हां नूं इहदे विच भी सुख मिल रहा है, इहदे विच भी वो भाने दा शुक्र कर रहीआं ने। हैरान सन लोग कि ये केड़ा धर्म है जड़ा कि मनुख नूं इतना पदार्थां तो निराश कर दिंदा है। ये निराशता जड़ी है ये नहीं, जिवें शंकराचार्य कहंदे ने कि तुसी जगत नूं नफरत करो, नफरत करोगे तो तुहाडे मन तो ये उचाट हो जाएगा। पर सिक्खी जड़ी है वो प्यार दे नाल त्याग दी है कि जेकर त्याग करना भी है तां नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। सिखां दी जेकर इतिहास की गल करिए तां इस दे अंदर लोगां ने ये नहीं कि अपने मन नूं तां अलग कीता ही है, इस तो उचाट कीता ही है। हुण श्री राग दा सारियां तो पहला शब्द ही यही है, मोती तमंदर उसरै रतनी ता हो जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे जाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चित न आवे नाओ। हुण जड़ा जिस घर दे विच रह रहे हो वो इट्टां गारे चूने दा नहीं, मोतियां दा बनिया होवे। मोती तमंदर उसरै रतनी ता हो जड़ा, उस विच रतन जड़े हुए होण, पर ये वेख के भी मन दे अंदर किते लगाव नहीं है, त्याग है। मन किथे जुड़े है? मत देख भूला विसरे तेरा चित न आवे नाओ। ये है आसा दे अंदर निराश रहना। जिवें पातशाह बाणी विच कहंदे ने, किन बिद सागर तरिए जीवतियां न मरिए। एक क्वेश्चन है। दुख दरवाजा रो रखवाला, आसा अंदेसा दो पट जड़े, माया जल खाई पानी घर बांधिया, सत के आसन पुरख रहे, किंते नामा अंत न जानिया, तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही क्यों कर एक कहे, आसा भीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिए जीवतियां
ਇਉਂ ਮਰੀਏ। ਭਾਵ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਆਸਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ। आशा अंदेशा, जब आशा अंदेशा तब क्यों कर एक कहे, जदों तक आशा ते अंदेशा बने हुए ने उदों तक एक नहीं किया जा सकता, पर आशा भीतर रहे निराशा तो नानक एक कहे। आशा हुंदियां होया, आसवंद हुंदियां होया भी पर निराश, जगत वालों निराश, पर उस परमात्मा वालों आशा बनी हुई है। इन बित सागर तरिए जीवतियां इउं मरीए। अपने इस जगत विच रहिंदियां होया, जगत नूं प्यार करदियां होया भी इस नाल मोह नहीं है, इस नाल अटैचमेंट नहीं है, रहिंदियां होया डिटैच्ड है। जगत विच रहिंदियां होया जगत तो डिटैच है, पर जिहड़ा मन है वह परमात्मा दे नाल जुड़िया होया। ये तरीका है जीवतियां मरन दा, ये तरीका है इस संसार विच रहन दा, ये तरीका है कि मनुख इस शरीर करके नहीं, मन करके नहीं, आत्म करके जी रहा है। हुण इस विच ये भी गल आ जाती है कि घट वसे चरनार बिंद तिस देही को पाल। जिस घट दे अंदर, जिस हिरदे दे अंदर वो परमात्मा वस गया है, तां हुण इस करके इस देही नूं पालना है। हुण आम तौर ते साडा ज़्यादातर, इंक्लूडिंग माई सैल्फ, जीवन की हुंदा है, ये शरीर असी काहे पपोरो देही, असी हर वेले इस देही दी संभाल वास्ते सारा दिन लगाने आ। भावें खाना है, भावें पीना है, भावें आराम है, भावें इहदे विच जिन्ने भी सुख साधन ने, अपने शरीर नूं पपोरदे आ। पर वो कहता है कि देह तो विदेह हो जाना, इस देह तो इतना निराश हो जाना, इस नूं परमात्मा दी सेवा विच लगा देना, इस नूं दूजियां दी सेवा विच लगा देना, ते आपां गवा देना। आप गवाइए तां सोह पाइए, अवर कैसी चतुराई। जदों तक असी आपा गवा के सेवा नहीं करते, जदों तक इस सेवा दे विच अपने आप नूं लीन नहीं करते, तद तक उस नूं पा नहीं सकते। गुरु पातशाह ने तरीका दसिया, जड़ा राह दसिया, वो यही है कि अपने आप नूं सेवा दे विच रुझा दिओ। अपने जदों सेवा विच रुझाओगे ते देह तो विदेह हो ही जाओगे। फिर तुहानूं अपनी देह दा ख्याल नहीं होएगा, फिर तुहानूं होएगा मन दे अंदर इक्को गल कि मैं दूजियां दे किवें काम आवां। ते जदों मनुख दे मन दे विच इह चाह आ जाए, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर एक उमाह, एक हर वेले ये तड़प रहिंदी है कि मैं किवें दूजियां दी सेवा दे विच रुझ जावां। ते जदों मनुख इस शरीर नूं काहे पपोरो देही दी थां ते इस शरीर नूं इस अर्थ लगा दिंदा है, सेवा दे अर्थ लगा दिंदा है, तां इस तन तो बेपरवाह हो जाता है। ते जदों इस तन तो बेपरवाह हो के सेवा दे विच रुझ जाता है, फिर उहनूं ये नहीं है कि हाँ इन्नियां औरतां नूं 2200 इन्नियां हिंदुस्तान दियां औरतां नूं अब्दाली लैके जा रहा है। नहीं, इस दे विच मारे जान के हिंदुस्तान दे वड्डे वड्डे राजे कुछ नहीं कर सके, पर तुर पे ने अपनी जान दी परवाह कीते बिना उन्हां बीबियां नूं छुड़ा के फिर घरों घरी पहुंचा रहे ने। ਇਹ ਸੀ अपने देह तो बेपरवाह हो जाना, अपनी जान तो बेपरवाह हो करके ते पर उपकार दे लई उठ जाना। ते ਇਹ अपने आप ਨੂੰ ਜਦੋਂ परमात्मा ਦੀ खलकत ਦੀ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ लगा ਦਿੰਦਾ है तो ਉਦੋਂ मनुख ਜਿਹੜਾ है इस ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ है। पातशाह इस शरीर ਦੇ प्रति किवें अपने आप ਨੂੰ विदेह करना है, क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए,
जेकर साहिब मनो न विसरे तां सहला मरना होए। मरने ते जगत डरे, जीविया लोड़े सब कोए, गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्मै बूझै सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरे, तां सद जीवन होए। भाव अपने आप ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ, ਹੋਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੋਮੈ ਹੈ। ਹੋਮੈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੋਮੈ ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਹੋਮੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਮੈ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਦ ਜੀਵਨ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਚਲ ਹਬ ਜਾਣਾ, ਮਿਥਿਆ ਮਾਨਾ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਦਾਸਾ। ਜੀਵਤ ਮਰੀਏ ਭੌਜਲ ਤਰੀਏ, ਜੇ ਥੀਵੇ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆਸਾ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਬੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਰਵਨੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਨਨੇ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ में आए के क्या तुद कर्म कमाया। पर नाल क्या है, इस शरीर विच जदों जोत रखी ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ में आया। उस जोत ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਲਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਛਾਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਨ ਕੇਵਲ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕੇਵਲ, ਇਹ ਜੀਹਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋ ਧਰੀਏ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਹੋਈਏ ਸਭ ਰਹਿਣਾ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਇਉ ਮਰੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹੋਮੈ ਮੇਰੀ।
ਹੁੰਦਾ कि ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਸੂਈ ਕੱਢੀ, ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਰੀਕ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਦਾ ਠੱਪਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरो दरगह परवान। कि मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। ते जदों मनुख ये कर लैंदा है तां फिर दरगाह दे विच परवान हुंदा है। शब्द मरे सो मूआ जापे, शब्द दे राही ही जदों तक मन दे उत्ते मन राम कसवट्टी लाया। कसवट्टी केड़ी? शब्द दी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮੂਆ ਜਾਪੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਰਸ ਤਰਾਪੇ। ਹਮ पूछो अपना सतगुरु, दाता किन बिद तरिए राम। सतगुरु ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ। हम पूछो अपना सतगुरु, दाता किन बिद दुत्तर तरिए राम। इस दुत्तर संसार ना तरे जान वाले संसार तो किवें तरिया जा सकता है? सतगुरु पाए चलो जीवतियां इव मरिए राम। सतगुरु जिवें कहंदा ओदे हुक्म अनुसार चलिए तां जीवतियां इव मरिए राम। जीवतियां मरिए ਭਵਜਲ ਤਰੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ। ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੇ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇ? ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਨਾਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਮਨਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫੁਰ ਜੀਵੇ ਤੋਂ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ। ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਤਿਆਂ ਇਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਪਾਏ, ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਸਮਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਮਰ ਮਰਨ ਸਵਾਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਦਿਸੈ ਤਿਸ ਸਰ ਪਰ ਮਰਨਾ। ਮੂਆ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨਹਿਚਲ ਰਹਿਣਾ। ਜੀਵਤ ਮੂਏ ਮੂਏ ਸੇ ਜੀਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਅਵਖਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਸ਼ਧੀ, ਮੈਡੀਸਨ। ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਰ ਹਰ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਖ ਉਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ। ਭਾਵ ਜੀਵਤ ਦਿਸੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ।
इस मन दियां आसां अंदेसां तो अपने आप ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡੋਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਤੰਗ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਜਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਭਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਸਾ ਦੀ, ਅੰਦੇਸਾ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਏ, ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ, ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਰਨ ਮਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਮਾਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੋ ਜਾਣੋ ਮੂਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੋਏ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ, ਕੌਣ ਮੁਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਭਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ, ਨਹਿ ਕੋ ਮੁਆ ਨ ਮਰਨੇ ਜੋਗ, ਨ ਬਿਨ ਸੇ ਅਵਨਾਸੀ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤ ਹੈ ਜੋ ਥਿਰ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਬਿਨਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਜਗਤ ਉਲੰਥੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋਤ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਨ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੰਗਮਾਨ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਬਈ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸਿਖਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਰਦਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਫਲੂਐਂਸ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਫਿਰ ਮੋਹਨੀ ਮੁਖ ਮਨੀ ਸੋਹੇ, ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਸਾਓ, ਪਰ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ, ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਉ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਉ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵਾਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ, ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਉ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਆਓ। ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ, ਇੰਨਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਰਿਦ ਲਾਈ, ਸਿੱਧ ਆਖਾਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਠਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਫਲੂਐਂਸ ਆ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਵੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਤਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਆਂ ਲੋੜੇ, ਸਭ ਕੋਈ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਫਲੂਐਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
तेरी सिफत सलाह करदे आ, तेरा शुक्र करदे आ, थका नहीं। हर वेले तेरा शुक्र करदा रहा। तेरी जह प्रसाद छति अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए। जह प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर। जह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना। जितना भी उस परमात्मा ने दातां दित्तियां ने, मैं तेरी भाव तेरी किरपा दे नाल मिलियां ने, तेरी किरपा दे नाल मिलियां। मैं इस सारियां दा शुक्र करदा रहा। ते ये मनुख दे अंदर जदों ये बिरती आ जाए, भाव ये समझ आ जाए कि सारा कुछ उस परमात्मा दा है, वो परमात्मा कराउण वाला है। ते जदों मनुख दे अंदर ये आपा भाव, साडा ये अपना शरीर दा मोह दा भाव खत्म होंदा है, मरदा है, तां मनुख दे अंदर एक आत्मक जीवन प्रारंभ होंदा है। ज्यादातर लोग इस संसार दे विच संसार दे प्रति जींदे ने, संसार नूं मनोरथ समझ के जींदे ने। ये सारा संसार उस परमात्मा दा बनाया होया है, ओदी धर्मसाल है, धर्म कमाउण दी थां है। मैं उस दे खलकत दी सेवा दे विच अपने आप नूं लगा दियां। इस संसार दी सेवा कर रहा है इस करके नहीं कि मैं इत्थे रहना, मैनू परमात्मा ने भेजिया है, मैनू परमात्मा ने इत्थों दी सेवा करन वास्ते भेजिया है। मैं उस परमात्मा दे एक सेवक होने दे नाते अपनियां लोड़ां नू सीमित करदियां होया सेव कीती संतोखी। जिनी सच्चो सच ध्याया, ओनी मंदे पैर न रखियोन, कर सुकृत धर्म कमाया। ओना दुनिया तोड़े बंदना, अन्न पानी थोड़ा खाया। जॉन डीवी अमेरिकन प्रैग्मेटिक फिलोसफर होया है, प्रैग्मेटिज्म जिसने फिलोसफी दी, उन्हें एक जगह लिखे है, कहता है कि पशु भी खा पी के रज के सो जाते हैं। कहना जड़ा मनुख सैटिस्फाइड है वह मनुख नहीं है, पशु है। जड़ा रज के खा पी के सौ गया, कहना पशु समान है। कहना मनुख की फितरत है कि वह अनसैटिस्फाइड रहता है, अनसैटिस्फैक्शन दे विच जीना कहता एक उच्च जीवन है। तुसी अनसैटिस्फैक्शन दे विच जीओगे, कुछ करोगे। अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, जिन्हें थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, ओना खावे जिन्ना जरूरत है, ओना जिन्ना पेट भर के खा लिया तो पशु समान हो गए। ते जेकर कुछ भुख रख के खा लिया, जिन्ना सोना ओना ना सोवे, कुछ घट सो जाए ते अमृत वेला तां ही ते संभालिया जाएगा ना। तो जॉन डीवी जदों अनसैटिस्फैक्शन की गल करता है कि ह्यूमन दी एक करैक्टर है, ह्यूमैनिटी का एक करैक्टर है कि तुसी अनसैटिस्फाइड रहंदे हो, ते अनसैटिस्फाइड रहंदे हो ते तुहाडे अंदर कुछ करन दी प्रेरणा होंदी है। तां बाणी तां इस गल नूं कहंदी है कि अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीशी अगला नित देवे चढ़े सवाया, वडियाई वड्डा पाया। उस वड्डे दियां वडियाइयां दे नाल ही उस वड्डे नूं पाया जा सकदा है। उस दे पान दा तरीका इक्को ही है कि जिन्ना तेनू मिलिया उस दे विच कंटेंटेड रह, ओदे विच संतोख तेरे मन दे विच रहेगा, तां तेरा जड़ा सद जीवन है वो शुरू होएगा। सद जीवन उदों ही है जदों मनुख जीउंदियां जी इस शरीर ते मन दियां लोड़ां तो मरदा है, उन्हां नूं रहंदा है, ते आत्मक जीवन दे पल उत्ते जदों जीना शुरू करदा है तां वो जीवत मरे मरे फुन जीवे दी गल प्रारंभ हुंदी है। इन्हां अखरां दे नाल विचारां करदियां होइयां त्रुटियां भुलां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। धन्यवाद सर।
ਜੀਵਤ ਵਰੋਂ ਮਰੋ ਫਿਨ ਜੀਵੋ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱਤਵ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨ ਕੋ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੀਫ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਮੈਨ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਔਰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਤ ਮਰੋ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮਰੋ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, तो फिर वो कह सकता है कि यार जिंदगी तुम यहीं कहीं रहना, मैं ज़रा ज़माना बदल के आता हूँ, ये वो कह सकता है। तो खुद नूं खुद अंदरों गवा के खलकत दा साह बन के रहना जीवत मरो है। इस गल नूं समझना कि खलकत दा साह बन के रहना, ते साह बनन लई अपने साह रोकने पैंदे ने। गल थोड़ी जी गंभीरता वाली है। The understanding by which one can able to recognize the oneness in manyness is जीवत मरो है। तो ए विजन है, ए विजन ऑफ एब्सोल्यूट वननेस दा। तो ए विजन जिहड़ा है ए लियाना पवेगा। पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस, होए सबना की रैन का, तो हाओ हमारे पास। इत्थे गुरु साहब कर्म योगी बनाना चाह रहे हैं हर मनुख नूं, और कर्म योग दा संबंध बड़ा समझना इस गल नूं। कर्म योग दा संबंध हत्थां पैरां नाल नहीं, इस दा संबंध दिमाग नाल है, सुरत नाल है, चेतनता नाल है। और कर्म योगी दे दो टीचे हुंदे ने। वो एक है कि पहला अपने आप नूं सुधारना, अपने आपे नूं ठीक करना, और दूसरा सरबत दा भला, वो कर्म योगी है। जरूरत है दूरदृष्टि दी, विजन दी। और जेकर तुहाडे विच विजन है तो तुहाडी शिकस्त विचों भी फतेह निकलेगी। गुरु साहब साडे चो विजन पाना चाह रहे ने, इस तरह दे कंसैप्ट दे के जीवत मरो। तो है अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए शंक उतार जी, मोया जित घर जाइए, तित जीवदियां मर मार जी। मीन विकारां नूं मार के जींदे जी, मुक्ति दा कंसैप्ट गुरबाणी विच जीवन जाच है। तो ये जिहड़ा कंसैप्ट है जीवत मरो दा, बड़ी खूबसूरती नाल सर ने कीती है गल। और मैनूं लगदा है कि जे असीं इस नूं समझ सकांगे तां जो अज दे सिनेरियो विच असीं देख रहे हां, हुण भी दफ्तर विच, मेरे ऑफिस विच यही अज दे हालातां दी और अज दी जनरेशन दी और अज दे सारे सिस्टम दी बड़ी चर्चा हो रही सी। और इसे कंटेस्ट विच हो रही सी। सवेरे खबर पढ़ी सी अखबार विच
ਔਰ ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਐਕਸੈਪਟ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 15-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੁਵਨਾਈਲ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਚਨੱਕਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਨੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਚਨੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕੋ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਟੋਕਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ